Okay, we are dealing the theorem for a disconnected graph with n vertices and k components as the maximum number of edges is n minus k into n minus k plus 1 divided by 2. We have to prove like this. Already I explained what is a disconnected graph and its components. Okay, disconnected graph, consider the graph. This is G1, G2, G3, G4. These four completed graphs together with called disconnected graph, because there is no connection between G1 and G2, like that G2 and G3 and G3 and G4. There is no connection. Okay, altogether these graphs are called graph G, disconnected graphs. Union of complete graph is called the disconnected. Okay, here G is a disconnected. Component means first component, second, third, fourth. These are called the component of the disconnected. It is one example problem. Okay, through example we have to discuss about this theorem. In university examination you should not draw these diagrams. It's for your understanding. Okay, so altogether it is called the disconnected graph. These are all the components. Okay, like that many components are available. Here we have to take, let G is a disconnected graph with total number of vertices n. We ask in problem itself they have given disconnected graph with n vertices. Here 4 vertices, 2 vertices, 4 vertices. Add the total number of vertices is called the vertices set of disconnected graph G. Okay, let G be a disconnected. G be a disconnected graph with n vertices, n number of vertices. Here 4, 2, so sum of all the vertices will get the disconnected graph. Okay, components of vertices, that is sum of components of the vertex set equal to disconnected graphs total vertices of disconnected graph. Let G be a disconnected graph with n vertices and how many components? Here 4 components. In general we have to take k components. Yes, in problem itself they have given k components. Here 4, 1, 2, 3, 4 components. Okay, in generally they have given k components. In generally they have given k components. Okay, so sum of the vertices of each component considered the number of vertices in this component n1 we don't know. Here we know 4, but in generally we don't know. The graph may be anything. Simply taken as n1. Number of vertices in G1 is n1. Next, G2 is n2 plus nk. We ask k number of components. Here 4, evidently we have taken as up to 4. Okay, in generally up to k. They may be graph k, gk, k components. Okay, equal to, what is the total number of vertices? What is total number of vertices? N vertices. If we sum all the vertices of components, we will get the disconnected graph G. Disconnected graph
disconnected graph. Okay, so it will begin n. Take it as 1. Take it as 1. Don't take this one. Next one we have to take as 1. Don't come. Still location. Okay. Chat. Listen. N1 plus N2 plus etc. plus Nk. This can be written as summation I equal to 1 to k. Yes, up to k. So here we have to put Ni equal to n. Ni equal to n. First I equal to 1 plus I equal to 2 up to k. So we will get this term. So take it this as 1. Take it this as 1. Next, we know that because we proved one problem. We know that maximum number of vertices, maximum number of edges in a given graph, maximum number of edges in a graph, the graph anything may be, any graph, maximum number of edges of the graph is ni minus 1 divided by 2. Okay. Maximum number of edges in a graph. Okay, here we have to deal in the edge. We proved this maximum number of edges in a graph is n into n minus 1 divided by 2. If you take any graph, 4 vertices, here how many vertices are there? 4 vertices. So maximum number of edges will be, apply the value there, 4 minus 1 divided by 2. So 4 into 3, 3, 12, no, 4 into 3 divided by 2, 6. Question पढ़िए. Sir, here our theorems. GB any graph with n vertices have maximum number of edges. Maximum number of edges அப்படினா நல்லா கேட்டங்க. 6. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த கிராஃப் எடுத்துறோம், 4 vertices. அப்ளை பண்ணி பார்த்தாச்சுன்னா என்ன வருது? 6 விட கம்மியா எட்ஜஸ் இருக்கும். இந்த கிராஃப்ல 6 விட கம்மியா இருக்குதா? G1 அப்படி இல்ல, எட்ஜஸ் 1 2 3 4 எட்ஜஸ் இருக்கு. 4ங்கிறது லெஸ் than 6 தானே? லெஸ் than or equal to 6. இப்போ இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு கிராஃப். வெர்டெக்ஸ் 1 2 3 4. அதுல அப்ளை பண்ணியாச்சுன்னா என்ன வரும்? 6 வரும். பட் இங்க எட்ஜஸ் எத்தனை இருக்குது? 1 2 3. 3ங்கிறது லெஸ் than 6 தானே? சோ மேக்ஸிமம்னா 6. அதோட மீனிங் என்னது? மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் மீனிங். சோ அது லெஸ் வரலாம். சோ கண்டிஷன் இதான். சோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் a graph என்ன வரும்? ni மைனஸ், ஏன் இதுல i போட்டோம் அப்படின்னா அங்க வந்து எத்தனை காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது? k காம்போனன்ட்ஸ். எத்தனை கிராஃப் இருக்குது? k கிராஃப். அது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் போட்டாதான் என்ன வருது? டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப். சரிதா? அப்படி வந்து பின்னாடி வேணும். டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் இதுதான். சரி, மற்றவங்க பாத்துங்க. இப்போ எப்படி இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் a graph gi. ஏன் gi போட்டோம்? ஏன் gi? நிறைய கிராஃப்ஸ் வரும், அது எல்லாம் யூனியன் போட்டாதான் என்ன வரும்? gங்கிற டிஸ்கனெக்டட். அப்போ n k காம்போனன்ட்ஸ் வரைக்கும் வரும். சோ அப்போ இன் ஜெனரலி gi இஸ் ni. அப்ப அங்க gi வந்தாச்சுன்னா அங்க ni minus 1 divided by 2. சரிதா? இன் ஜெனரலா எப்படி வரும்னா n into n minus 1 divided by 2. Maximum number of edges in a graph is less than or equal to n into n minus 1 divided by 2. ஓகேவா? அப்போ நல்லா பாத்துங்க, இதை தாண்டாது. இது என்ன செய்யாது? எட்ஜ் செட் இல்லாம இதை கிராஸ் பண்ணாது. அதான் மீனிங். சரி, நெக்ஸ்ட். இப்போ i போட்டாச்சு. அப்புறம் நம்ம வந்து இதுல என்ன யூஸ் பண்ணிடலாம்? மேக்ஸிமம்
maximum number of edges equal to எல்லாத்துக்கும் சம் பண்ணும்போது எட்ஜஸ்னா தெரியுதா, இதுல 4 edges இதுல 1 edges எல்லாத்தையும் சம் பண்ணணும், அப்படி k டைம்ஸ் சம் பண்ணணும். அதனால சமேஷன் I equal to 1 to k ni minus 1 divided by 2. ஒரு கிராஃப்னா சும்மா போடலாம், பட் இங்க எத்தனை இருக்கு, இதுல 4, இது எக்ஸாம்பிள் k வரைக்கும் இருக்கும் தெரியுதா, கிராஃப் k என்னன்னே தெரியாது, சிம்பிளி k. சரி, என்ன நெக்ஸ்ட் 1/2 வந்து கான்ஸ்டன்ட், அத டேக்ஸ் அவுட்சைட் ஆஃப் தி சமேஷன் 1/2 bring summation inside the bracket. அதுக்கு முன்னாடி மல்டிபிள் ni inside the bracket. Summation I equal to 1 to k multiple ni inside the bracket ni square minus ni. The bracket போடணும், ஏன்னா common for this summation. Next equal to 1/2 summation I equal to 1 to k பெரிய bracket போட்டுங்க, bring this summation inside the bracket ni square minus summation I equal to 1 to k ni. Okay, what is summation I equal to 1 to k ni? என்ன இருக்கு, n. So equal to 1/2 into summation I equal to 1 to k ni square minus இது வேலை என்ன போடலாம், instead of this n by 1 போடலாமா. next நல்லா பாத்துங்க, இதை கால்குலேட் பண்ணணும். find summation I equal to 1 to k ni whole square. இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நமக்கு என்ன வந்துரும், ஆன்சர் வந்துரும். இதுல தான் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்ண போறோம், நல்லா கேட்டுங்க. we know that. சரி, இவ்வளவு எழுதிக்க, நம்ம அங்க அந்த சைடுல போட்டுக்கலாம், ஃபில் பண்ணிக்க. next we have to find the value for summation I equal to 1 to k ni whole square and substitute here. Take it as 2. Left hand side maximum number of edges, maximum number of edges, that is in left hand side. We have to find summation I equal to 1 to k ni whole square. Here we know that the statement இதுல மறந்து போச்சுனா முடிஞ்சு போச்சு. n1 minus 1 plus n2 minus 1 plus etc nk minus 1 equal to, இது நமக்கு தெரியும், நல்லா பாத்துக்க. equal to என்ன வரும், first n1 எல்லாம் சம் பண்ணிங்க, n1 plus n2 plus etc nk. okay, next minus commonly take it outside, minus மட்டும் காமனா எடுத்துட்டு மீதி எல்லாம் என்ன வரும், 1 plus etc plus 1. how many times, எத்தனை டைம்ஸ் வரும், how many times, k times. எங்க வரைக்கும் இருக்கு, k வரைக்கும் இருக்கு, so k times. okay, next equal to இவ்வளவு வேலை என்னடே போடலாம், n1 plus n2 plus etc plus nk. நான் ஸ்டார்டிங்லயே போட்டுருக்கலாம்டா, இப்படி போட்டுருக்கல, n1 plus n2 plus etc plus nk equal to என்ன போட்டுருக்கேன், எல்லா காம்பனன்ட்ஸோட வெர்டெக்ஸ் ஆட் பண்ணா என்ன வரும், n, total number of vertices. so instead of this we can put n minus 1 plus 1 plus 1 plus எத்தனை times, k times. அப்ப k into 1 2 plus 2 plus 2 plus k times என்ன வரும், 2 into k. 3 plus 3 plus 3 plus 3 times k என்ன வரும், 3k. அப்ப இங்க வந்து வெறும் k, 1 into k we can write k. ஓகேவா, கான்செப்ட் நல்லா கவனமா பார்த்துடணும். லெஃப்ட் சைடுல இந்த மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ், ஸ்கொயரிங் ஆனா இதை எழுதி விடுவோம், இல்லைன்னா நிறைய தெரியாது இல்ல. n1 minus 1 plus n2 minus 1 plus etc plus nk minus 1 equal to n. Instead of this we can write n plus k times.
squaring on both sides. ஏன்னா நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணணும், ஃபைண்ட் அத கால்குலேட் பண்ணி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும் இதுல, அதுக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் போட்டாச்சுன்னா என்ன வரும்? n1 minus 1 plus n2 minus 1 plus etc plus nk minus 1 எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஸ்கொயர். கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் இங்க n plus kv n plus kv ஸ்கொயர். இதுதா அங்க இருந்து இங்க கண்டினியூட்டி இங்க வருது பாத்துங்க. சார் நார்மலா நம்ம a plus b the whole square னா என்ன செய்வோம்? a plus b the whole square a square plus b square plus 2ab. சரிதானா? 2ab இந்த ஃபார்முலா தானே. இங்க பாரு எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு பாரு, k வரைக்கும் போகுது. அப்போ n1 minus 1b whole square plus n2 minus 1b whole square. Carefully பாத்துங்க, listen carefully. Plus etc plus nk minus 1b whole square. இது ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் தான் வரும். ஓகே தானா? இந்த பாரு இந்த a plus b whole square ஃபார்முலால இந்த ரெண்டுக்கும் ஸ்கொயர் வச்சு வரும் ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ். இன்னொரு டேர்ம் என்ன வரும்? plus 2 into டபுள் டபுளா வரும். சப்போஸ் இல்ல a plus b plus c இருந்துனா 2ab plus 2ac plus 2bc. அப்ப டபுள் டபுள் டேர்ம் வரும். ஃப்ரண்ட்ல என்ன வரும்? 2 தெரியுதா? அதனால தான் அந்த ஃப்ரண்ட்ல 2 போட்றேன். டபுள் டபுள் டேர்ம் வரதுனால சமேஷன் i not equal to j. என்ன ரெண்டு டிஃபரண்டா வரணும் தெரியுதா? ni minus 1 nj minus 1. இங்க பாரு இதுக்கே டபுள் டபுளா தான வருது. இது ஒரு டேர்ம், இந்த ஒரு டேர்ம். கரெக்ட்டா? ஓகே தானா? நம்ம இங்க எத்தனை டேர்ம் இருக்குது? அப்படி k டேர்ம்ஸ் வரைக்கும். ஆனா டபுள் டபுளா தான் வரும். 2 into ab ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி போகுதுன்னா என்ன? a plus b plus c the whole square தான வரும். a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc 2ac இப்படி வரும். கரெக்ட்டா? ஓகே தானா? அப்போ 2 ஃப்ரண்ட்ல போட்டுட்டு டபுள் சமேஷன் ஏனா டபுள் டபுளா போ ni minus 1 இங்க a உள்ள இடத்துல யார் இருக்கா? n1 minus 1 b உள்ள இடத்துல யார் இருக்கா? n2 minus 1 c d அப்படி இந்த இதுல up to k nk வரும். சரிதா? சோ அந்த மாதிரி இத போட்டாச்சு. அப்ப இத எப்படி எழுதலாமா? இந்த நேரத்துல அந்த டேர்ம் அப்படி எழுதிருக்கேன் equal to n plus kv whole square. அது அப்படி இருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்ம்ல இருந்து இத அப்படியே எடுத்துட்டேன். எடுத்தா என்ன ஆகும்? அது ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும்? இப்படி இருக்குது 5 plus 2 equal to 10. இந்த 2 வந்து எடுத்துட்டானே என்ன ஆகும்? 5 equal to என்ன வரும்? என்ன ஆகும்? இப்படி வந்துரும்ல. ஓகே தானா? ஆகுமாகாதா? ஆகும்ல. சப்போஸ் இப்படி இருக்குது 10 plus 0 equal to 10. இதை எடுத்துட்டானே என்ன ஆகும்? ஈக்குவல் டு ஆகும்ல. அப்படிதானே இருக்கும். அதனால லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படி ஒரு சான்ஸ் இருக்குல்ல. அப்படி ஒரு சான்ஸ் இருக்குல்ல. அப்போ பாரு இந்த இடத்துல இந்த டேர்ம் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட்டானே என்ன ஆகும்னு பாரு. n1 minus 1 the whole square plus n2 minus 1 the whole square plus nk minus 1 the whole square less than or equal to கன்வெர்ட் ஆயிடும். கரெக்ட் தானா? இதை நீ ரீப்ளேஸ்மெண்டா எடுத்துட்டா என்ன ஆகும்? less than or equal to கன்வெர்ட் ஆகி இந்த இடத்துல இதுக்கு n plus kv whole square n plus kv whole square இப்படி வந்துருமா? சேஞ்சஸ் ஆயிருமா? சரி, ஓகே. இதுல வந்து எல்லாமே n1 மைனஸ் எல்லாம் ஸ்குவாஸ் டேர்ம்ஸா வந்திருக்கு. என்ன ஆகுது? லெஸ் தேன் n plus k. இது ஸ்டில் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். ஏதாவது மிஸ்டேக்னு சொல்லுங்க. ஓகே, லிசன். n1 n2 up to nk வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே தானா? எல்லாமே பிளஸ் பிளஸ்ல இருக்குது. இடையில என்ன இருக்குது? பிளஸ். சோ இதை வந்து என்ன பண்ணிடலாம்னா i equal to 1 to k ni minus 1 the whole square இப்படி போடலாமா? போடலாம்ல. சரி, less than or equal to n plus k the whole square. ஏன் இல்ல i equal to 1 போட்டாச்சுன்னா என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் i equal to 2 செகண்ட் டேர்ம் அப் டு எங்க வரைக்கும்? k up to k வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் இத உள்ள டேர்மை ஸ்கொயர் பண்ணிக்க.
a minus b the whole square formula, summation I equal to 1 to k ni square minus plus a square plus b square minus 2ab 2ni less than or equal to n plus k the whole square, n plus k the whole square. Next, bring this summation inside the bracket. Summation I equal to 1 to k ni square minus summation I equal to 1 to k 1 minus 2 வெளியே எடுத்துரு. summation I equal to 1 to k ni I எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கதான் அந்த summation applicable. அதனால 2 constant வெளியே எடுத்துரு. சார் இங்க 1 constant வெளியே எடுத்தா என்ன ஆகும்? 1 ஆகும். less than or equal to n plus k the whole square, n plus k the whole square. Listen carefully. Summation இத நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது. Summation I equal to 1 to k ni the whole square minus நல்லா பாத்துங்க I equal to 1 to k summation இருக்குது. அப்போ 1 plus 1 plus 1 plus up to எத்தனை டைம் போகும்? k டைம்ஸ் போகும். அப்போ இவ்வளவுக்கு மேல என்ன எழுதலாம்? k ன்னு எழுதலாம். சரிதா? இதுல k நான் போட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். இருக்குல போட்டு பாரு. Summation I equal to 1 to k 1 equal to k. Now 1 plus 1 plus 1 plus plus up to k times வரும். k times. So k into 1 k. So it will k minus 2 into summation I equal to 1 to k ni. ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். அது என்ன வரும்? Summation I equal to 1 to ni. அதாவது n1 plus n1 n2 plus etc nk equal to என்ன வரும்? n. So number of vertices இது வந்து n less than or equal to n plus k the square. இதுனா இருக்குல்ல இது வேணா ஸ்ட்ரிங்ஸ் னு போடுங்க. summation I equal to 1 to k ni equal to n. நான் எழுதிருக்கோம் போன ஸ்டெப்ஸ்ல number of அந்த vertices of each component எல்லாத்தையும் சம் பண்ணா n. இதுதான். நெக்ஸ்ட் நமக்கு தேவை இது மட்டும் தான். bring these two term right hands. So summation I equal to 1 to k ni square less than or equal to இந்த ரெண்டு அங்க போயிடும் n plus k the whole square plus k minus 2n plus k minus 2n. ஓகேவா? என்ன பண்ணிட்டோம்? சாரி plus 2 ரெண்டுமே plus ஆகும். bring that term. take it as 3. நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? find இதான் find out பண்றோம். தெரியுதா? so substitute 3 in 2. இது மேல என்ன எழுதலாம்? சொல்ல எழுதலாம். சார் கேட்கலாம் less than or equal to ஒரு வேர்ட் இருக்கா சார் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு இங்க என்ன இருக்கு? மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் இருக்கு. தெரியுதா? மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் இருந்தா இதை டைரக்டா அப்படியே அப்ளை பண்ணிடலாம். மினிமம் நம்பர் ஆஃப் என்ன வேர்ட் இருந்தா இதை என்ன செய்ய முடியாது? அப்ளை பண்ண முடியாது. தெரியுதா? என்ன பாரு இது லெஸ் வேல்யூ தானே, மேக்ஸிமமே வரணும், அதுக்கு கீழே தான் வரும், அதுக்கு கீழே. ஸோ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இருந்தால் இதை அப்ளை பண்ண முடியாது. மேக்ஸிமம் நம்பர் மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான். அதனால இதை அப்ளை பண்ணலாம். இதுதான் மேக்ஸிமம், அதுக்கு கீழே. அப்போ இந்த மேக்ஸிமத்தை அதில் கொண்டு அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ நார்மலாக இதில் அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? சப்ஸ்டிட்யூட் சி பண்ணிக்கிறா. நெக்ஸ்ட் substitute 3 in 2. Sub 3 in 2. இல்ல substitute பண்ணா என்ன வரும்? maximum number of edges equal to 1/2 into instead of summation n the whole square we can write n plus k the whole square plus k plus 2n minus n. இதை ரப் பண்ணிடுறோம், இல்லைன்னா நிறைய பேர் இதே எழுதிடுவோம். நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு 1/2 into n plus k. இன்னொரு k இருக்குது, இன்னும் என்ன இருக்குது? n இருக்குது. அதை சாரி இதை ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிடுவோம். 1/2 into n plus k the whole square plus k 2n minus n plus n.
2n minus n plus n. n plus k இருக்குது, இங்கே இருக்குது n plus k, அதை காமனா வெளியே எடுத்துரு. 1 by 2 correct தான். n plus k take it commonly outside. So இது இருந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? n plus k correct தான். ஏன்னா 2 times இருக்குல்ல, 1 times எடுத்துட்டோம். இதுல பாரு k plus n உள்ள இடத்துல என்ன வந்துரும்? k plus உள்ள இடத்துல என்ன வந்துரும்? 1. நம்ம இத ப்ரூஃப் பண்ணோம். n minus k ல எல்லாத்துலயும் n plus 1 இருக்குது. வெயிட் பண்ணா ஸ்டில் பண்ணு. ஏய் லிசன், இதுல ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன் என்ன இருக்குல்ல, இதுல வந்து மைனஸ் நம்ம வந்து பிளஸ் போட்டுருக்கோம். ஏன்னா இந்த ஃபார்மேட் இப்படி வரும், n1 plus n2 plus etc plus nk minus of 1 plus 1 plus k times. இப்படிதான் கான்செப்ட். சோ இதுல என்ன போடலாம்? n minus next இது என்ன போடலாம்? k. சோ இதுல மைனஸ் நம்ம ஒரு மைனஸ் கரெக்ஷன் பண்ணிக்க, இதுல ஒரு மைனஸ் இதா, that is minus. here also minus k மைனஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்? n minus k minus n minus k இதுல k plus 1 வரவில்லை, ஸ்டில் பண்ணி கேட்போம். இதுல வந்து k minus 1 வரணும். இந்த கரெக்ஷனை கரெக்ட் பண்ணுங்க. இதுல வந்து மைனஸ், நம்ம வந்து மைனஸ் மிக்ஸ் பண்ணி பிளஸ் போட்டோம், மைனஸ். இதுல மைனஸ். சோ a minus b தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அதெல்லாம் வேண்டாம். சரி, இதுலயே மைனஸ், n மைனஸ், இங்க மைனஸ் போட்டல்ல, இதுல மைனஸ் போட்டல்ல, n minus k. லிசன், ஸ்டில் பண்ணிரு. டேய் இங்க +1, இங்க என்ன வரும்? பிளஸ். நம்ம ஒரு சின்ன கேர்லெஸ் மிஸ்டேக், இதுலயே பிளஸ். சோ இந்த ரெண்டுலயே பிளஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க என்ன ஆகும்? bring these two term right hand side, it will be a minus. next அடுத்து k க்கு முன்னாடி மைனஸ். so 2n minus n plus n minus k. இந்த minus k செகண்ட் கொண்டு வந்துரு. take it n minus k commonly outside. so n minus 1, n minus k உள்ள இடத்துல என்ன வரும்? n minus k take it commonly outside plus. okay, so maximum number of edges. நான் வந்துட்டு ஆன்சர் வந்தாச்சு. maximum number of edges equal to n minus k plus 1 divided by 2. write it. ஒரு மைனஸ் மிஸ்டேக் ஆயிட்டு அதை கரெக்ஷன் பண்ணிடுங்க. தெரியுதா? ஒரு மைனஸ் மட்டும் மிஸ்டேக் ஆயிட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணிக்க. தெரியுதா?